بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کی حبشہ کی ہجرت اور شیب ابی طالب میں قید ہونا۔ مسلمانوں کو اور ان کے سردار فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفار سے تکلیفیں پہنچتی ہی رہی اور آئے دن ان میں بجائے کمی کے اضافہ ہوتا رہا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی اجازت فرما دی کہ وہ یہاں سے کسی دوسری جگہ چلے جائیں۔ تو بہت سے حضرات نے حبشہ کی ہجرت فرمائی۔ حبشہ کے بادشاہ گرچہ نصرانی تھے اور اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے، مگر ان کے رحم دل اور منصف مزاج ہونے کی شہرت تھی۔ چنانچہ نبوت کے 5ویں برس رجب کے مہینے میں پہلی جماعت کے 11 یا 12 مرد اور 4 یا 5 عورتوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ مکہ والوں نے ان کا پیچھا بھی کیا کہ یہ نہ جا سکیں، مگر یہ لوگ ہاتھ نہ آئے۔ وہاں پہنچ کر ان کو یہ خبر ملی کہ مکہ والے سب مسلمان ہو گئے اور اسلام کو غلبہ ہو گیا۔ اس خبر سے یہ حضرات بہت خوش ہوئے اور اپنے وطن واپس آ گئے، لیکن مکہ مکرمہ کے قریب پہنچ کر معلوم ہوا کہ یہ خبر غلط تھی۔ مکہ والے اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ دشمنی اور تکلیفیں پہنچانے میں مصروف ہیں، تو بڑی دقت ہوئی۔ ان میں سے بعض حضرات وہیں سے واپس ہو گئے اور بعض کسی کی پناہ لے کر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ یہ حبشہ کی پہلی ہجرت کہلاتی ہے۔ اس کے بعد ایک بڑی جماعت نے، جو 83 مرد اور 18 عورتیں بتلائی جاتی ہیں، متفرق طور پر الگ الگ ہو کر ہجرت کی اور یہ حبشہ کی دوسری ہجرت کہلاتی ہے۔ بعض صحابہ رضی اللہ عنہ نے دونوں ہجرتیں کی اور بعض نے ایک۔ کفار نے جب یہ دیکھا کہ یہ لوگ حبشہ میں چین کی زندگی بسر کرنے لگے، تو ان کو اور بھی غصہ آیا اور بہت سے تحفے تحائف لے کر نجاشی شاہ حبشہ کے پاس ایک وفد بھیجا، جو بادشاہ کے لیے بہت سے تحفے لے کر گیا اور اس کے خواص اور پادریوں کے لیے بھی بہت سے ہدیے لے کر گیا۔ جا کر اول پادریوں اور حکام سے ملا اور ہدیے دے کر ان سے بادشاہ کے یہاں اپنی سفارش کا وعدہ لیا، اور پھر بادشاہ کی خدمت میں یہ وفد حاضر ہوا۔ اول بادشاہ کو سجدہ کیا، پھر تحفے پیش کر کے اپنی درخواست پیش کی اور رشوت خور حکام نے تائید کی۔ انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ، ہماری قوم کے چند بیوقوف لڑکے اپنے قدیمی دین کو چھوڑ کر ایک نئے دین میں داخل ہو گئے، جس کو نہ ہم جانتے ہیں نہ آپ جانتے ہیں، اور آپ کے ملک میں آ کر رہنے لگے۔ ہم کو شرفائے مکہ نے اور ان لوگوں کے باپ، چچا اور رشتہ داروں نے بھیجا ہے کہ ان کو واپس لائیں، آپ ان کو ہمارے سپرد کر دیں۔ بادشاہ نے کہا کہ جن لوگوں نے میری پناہ پکڑی ہے، بغیر تحقیق ان کو حوالے نہیں کر سکتا۔ اول ان سے بلا کر تحقیق کر لوں، اگر یہ صحیح ہوا تو حوالے کر دوں گا۔ چنانچہ مسلمانوں کو بلایا گیا۔ مسلمان اول بہت پریشان ہوئے، کیا کریں، مگر اللہ کے فضل نے مدد کی اور ہمت سے یہ طے کیا کہ چلنا چاہیے اور صاف بات کرنی چاہیے۔ بادشاہ کے یہاں پہنچ کر سلام کیا۔ کسی نے اعتراض کیا کہ تم نے بادشاہ کو آداب شاہی کے موافق سجدہ نہیں کیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم کو ہمارے نبی نے اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اس کے بعد بادشاہ نے ان سے حالات دریافت کیے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور فرمایا کہ ہم لوگ جہالت میں پڑے ہوئے تھے، نہ اللہ کو جانتے تھے نہ اس کے رسولوں سے واقف تھے، پتھروں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، برے کام کرتے تھے، رشتے ناتوں کو توڑتے تھے، ہم میں کوئی ضعیف کو ہلاک کر دیتا تھا۔ ہم اسی حال میں تھے کہ اللہ نے اپنا ایک رسول بھیجا، جس کے نسب کو، اس کی سچائی کو، اس کی امانت داری کو، پرہیزگاری کو ہم خوب جانتے ہیں۔ اس نے ہم کو ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کی طرف بلایا اور پتھروں کو اور بتوں کو پوجنے سے منع فرمایا۔ اس نے ہم کو اچھے کام کرنے کا حکم دیا، برے کاموں سے منع کیا۔ اس نے ہم کو سچ بولنے کا حکم دیا، امانت داری کا حکم کیا، صلہ رحمی کا حکم کیا، پڑوس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم کیا، نماز، روزہ، صدقہ، خیرات کا حکم دیا اور اچھے اخلاق تعلیم کیے۔ زنا، بدکاری، جھوٹ بولنا، یتیم کا مال کھانا، کسی پر تہمت لگانا اور اس قسم کے برے اعمال سے منع فرمایا۔ ہم کو قرآن پاک کی تعلیم دی، ہم اس پر ایمان لائے اور اس کے فرمان کی تعمیل کی، جس پر ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئی اور ہم کو ہر طرح ستایا۔
हम लोग मजबूर होकर तुम्हारी पनाह में अपने नबी के इरशाद से आए हैं। बादशाह ने कहा, जो कुरान तुम्हारे नबी लेकर आए हैं वह कुछ मुझे सुनाओ। हजरत जाफर रदी अल्लाह अन्हु ने सूरह मरियम की अव्वल की आयतें पढ़ी, जिसको सुनकर बादशाह भी रो दिया और उसके पादरी भी जो कसरत से मौजूद थे सब के सब इस कदर रोए कि दाढ़ियां तर हो गई। इसके बाद बादशाह ने कहा कि खुदा की कसम, यह कलाम और जो कलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम लेकर आए थे एक ही नूर से निकले हैं। और उन लोगों से साफ इनकार कर दिया कि मैं इनको तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। वे लोग बड़े परेशान हुए कि बड़ी जिल्लत उठानी पड़ी। आपस में सलाह करके एक शख्स ने कहा कि कल मैं ऐसी तदबीर करूंगा कि बादशाह उनकी जड़ ही काट दे। साथियों ने कहा भी कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये लोग अगरचे मुसलमान हो गए हैं मगर फिर भी रिश्तेदार हैं। मगर उसने ना माना। दूसरे दिन फिर बादशाह के पास गए और जाकर कहा कि ये लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करते हैं, उनको अल्लाह का बेटा नहीं मानते। बादशाह ने फिर मुसलमानों को बुलाया। साहब रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि दूसरे दिन के बुलाने से हमें और भी ज्यादा परेशानी हुई। बहरहाल कहे बादशाह ने पूछा कि तुम हजरत ईसा के बारे में क्या कहते हो। उन्होंने कहा, वही कहते हैं जो हमारे नबी पर उनकी शान में नाजिल हुआ कि अल्लाह के बंदे हैं, उसके रसूल हैं, उसकी रूह हैं और उसके कलीमा हैं, जिसको खुदा ने कुआरी और पाक मरियम की तरफ डाला। नज्जासी ने कहा कि हजरत ईसा भी इसके सिवा कुछ नहीं फरमाते। पादरी लोग आपस में कुछ चक चक करने लगे। नज्जासी ने कहा, तुम जो चाहे कहो। इसके बाद नज्जासी ने उनके तोहफे वापस कर दिए और मुसलमानों से कहा, तुम अमन से रहो। जो शख्स इनको सताएगा उसको तावान यानी जुर्माना देना पड़ेगा। और इसका ऐलान भी कर दिया कि जो शख्स उनको सताएगा उसको तावान देना होगा। इसकी वजह से वहाँ के मुसलमानों का इकराम और भी ज्यादा होने लगा और इस वक्त को जिल्लत से वापस आना पड़ा। आना तो फिर कुफ्फारे मक्का का जितना भी गुस्सा जोश करता जाहिर है, इसके साथ ही हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु के इस्लाम लाने से उनको और भी जला रखा था और हर वक्त इस फिक्र में रहते थे कि इन लोगों का उनसे मिलना जुलना बंद हो जाए और इस्लाम का चिराग किसी तरह बुझे। इसलिए सरदारान मक्का की एक बड़ी जमात ने आपस में मशवरा किया कि अब खुल्लम खुल्ला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया जाए। लेकिन कत्ल कर देना भी आसान काम ना था, इसलिए कि बनु हाशिम भी बड़े जत्थे और ऊंचे तबके के लोग शुमार होते थे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल हो जाने पर आमादा नहीं थे। इसलिए इन सब कुफ्फार ने मिलकर एक मुआहदा किया कि सारे बनु हाशिम और बनु अल मुतालिब का बाइकाट किया जाए। न उनको कोई शख्स अपने पास बैठने दे, न उनसे कोई खरीद व फरोख्त करे, न बातचीत करे, न उनके घर जाए, न उनको अपने घर में आने दे और उस वक्त तक सुलह ना की जाए जब तक कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल के लिए हवाले ना कर दें। ये मुआहदा जबानी ही गुफ्तगू पर ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि यकूम मरहम सन 7 नंबर को एक मुआहदा तहरीरी लिखकर बैतुल्लाह में लटकाया गया ताकि हर शख्स उसका एहतराम करे और उसको पूरा करने की कोशिश करे। और इस मुआहदा की वजह से 3 वर्ष तक ये सब हजरात दो पहाड़ों के दरमियान एक घाटी में नजरबंद रहे कि ना कोई उनसे मिल सकता था, न ये किसी से मिल सकते थे, न मक्का के किसी आदमी से कोई चीज खरीद सकते थे, न बाहर के आने वाले किसी ताजिर से मिल सकते थे। अगर कोई शख्स बाहर निकलता तो पीटा जाता और किसी से जरूरत का इजहार करता तो साफ जवाब पाता। मामूली सा सामान गल्ला वगैरह जो उन लोगों के पास था वह कहाँ तक काम देता। आखिर फाकों पर फाके गुजरने लगे और औरतें और बच्चे भूख से बेताब होकर रोते और चिल्लाते और उनके आइजा रिश्तेदारों को अपनी भूख और तकालीफ से ज्यादा इन बच्चों की तकालीफ सताती। आखिर 3 वर्ष के बाद अल्लाह के फजल से वह सहीफा दीमक की नजर हुआ और इन हजरात की यह मुसीबत दूर हुई। 3 वर्ष का जमाना ऐसे सख्त बाइकाट और नजरबंदी में गुजरा और ऐसी हालत में इन हजरात पर क्या क्या मशक्कतें गुजरी होंगी वह जाहिर है। लेकिन इसके बावजूद साहबा किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहि अजमाइन निहायत ही साबित कदमी के साथ अपने दीन पर जमे रहे।